ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरों श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। हरे कृष्ण. ശ്ലോകം 27 അധ്യായം 13. हरे कृष्ण. यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विधि भरतर्षभ. वाक्यं हरे हरे कृष्ण प्रभु. कृष्ण। चलो माता जी. वैष्णव माता जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यावत् संजायते किंचित् सत्त्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यावत् संजायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्लोകം 27. यावत् संजायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञ संयोगात् संविद्धि भरतर्षभ. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यावत् संजायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि परदर्शभ. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्लोकम् 27. यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ. हरे कृष्ण प्रभु जी. विवर्तनं हरे भावार्थं. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यावत् संजाय हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. यावत् संजायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. വിവർത്തനം വായിക്കട്ടെ. वाയിचोळु माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
गुरुकरण कृष्ण भावात्मय एसी ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. ഹേ ഭരത ശ്രേഷ്ഠ, ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന ചരാചരങ്ങളെല്ലാം ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും കർമ്മമണ്ഡലത്തിന്റെയും ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുടെ, അതായത് കർമ്മമണ്ഡലങ്ങളെ അറിയുന്നവരുടെയും സംയോഗത്തിൽ നിന്ന് ഉളവായതാണ്. ഭാവാർത്ഥം: വിശ്വസൃഷ്ടിക്കും മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തയെയും കുറിച്ച് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു. സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഏതൊരു വസ്തുവും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെയും ജീവസത്തയുടെയും സമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന് ഉടലെടുത്തതാണ്. വൃക്ഷങ്ങളുടെയും പർവ്വതങ്ങളുടെയും മലകളുടെയും പോലെ ചലനമറ്റവയുണ്ട്, ചലിക്കുന്നവയുമുണ്ട്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെയും ഉത്കൃഷ്ട പ്രകൃതിയായ ജീവാത്മാവിന്റെയും സമ്മേളന ഫലമാണ് അവയെല്ലാം. ശ്രേഷ്ഠ പ്രകൃതിയായ ജീവസത്തയുടെ സമ്പർക്കത്താൽ അല്ലാതെ ഒന്നിനും വളരാനാവില്ല. പ്രകൃതിയും പദാർത്ഥവുമായുള്ള ബന്ധം എന്നും തുടർന്നു പോരുന്നു. ഭഗവത് പ്രേരിതമാണ് ഈ സമ്പർക്കം. അധമോ ഉത്തമ പ്രകൃതികളുടെ നിയന്താവും ഭഗവാൻ തന്നെ. ഭഗവത് സൃഷ്ടമാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ശ്രേഷ്ഠ പ്രകൃതിയുമായി അതിന് സമ്പർക്കമുണ്ടാകുമ്പോൾ സകല കർമ്മങ്ങളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന വിഷയം എന്തായിരുന്നു? ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ, അല്ലേ? ഇവിടെ ഈ ഒരു ശ്ലോകം മുതൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് 27ാമത്തെ ശ്ലോകം, ജ്ഞാനചക്ഷു, അത് ജ്ഞാനത്തെ നമ്മളെങ്ങനെ നോക്കി കാണണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഓൾറെഡി അർജുനൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ക്ഷേത്രജ്ഞ, ജ്ഞാന, ജ്ഞേയ, പുരുഷ, പ്രകൃതി എന്നുള്ളതെല്ലാം ഓൾറെഡി ഇതിനു മുമ്പ് ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അദ്ദേഹം പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് ശരിയായിട്ട് ഇതിനെ നോക്കിക്കാണേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. അതായത് ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാന, ജ്ഞേയ, പുരുഷ, പ്രകൃതി എല്ലാം എന്താണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്, അതായത് 27 നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ച ശ്ലോകം മുതൽ അവസാനത്തെ 35ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ അദ്ദേഹം പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിനെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ ഒന്നുകൂടെ വിശദമാക്കിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു. എങ്ങനെ ആണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ വീക്ഷണം എങ്ങനെയാണ്, അതായത് ഈ അറിവ് ജ്ഞാനത്തിനെ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണണം എന്നുള്ളത്. ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ബാക്കിയെല്ലാം കാര്യങ്ങളും വരുന്നു അതിൽ. ഈ ഒരു ശ്ലോകം നമ്മൾ 27 വായിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത്? ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ? എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാനാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാനാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെയും ജീവസത്തയുടെയും കൂടിച്ചേരലിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടെ പറയൂ അത് പറഞ്ഞ കാര്യം. എല്ലാ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ശരി. അത് പ്രകൃതി നിയന്താവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെയും ജീവസത്തയുടെയും സമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന് ഉടലെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നുള്ള അർത്ഥം എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിൽ നിന്ന്? ജീവസത്തയുടെ സമ്പർക്കത്തിലല്ലാതെ ഒന്നിനും വളരാനാവും. യെസ്, വെരി ഗുഡ്, താങ്ക് യു. അതാണ്, അതായത് ഭഗവാന്റെ സ്പിരിച്വൽ, ഒരിക്കലും ഈ കാണുന്ന ജഡമായിട്ടുള്ളതൊക്കെ എങ്ങനെ അതിനൊരു അസ്തിത്വം വരണമെങ്കിൽ അതിൽ ജീവസത്ത വേണം. അതാണ് പറയുന്നത്. ആ സ്പിരിച്വൽ എലമെൻ്റ് വരുമ്പോഴാണ് അത് ആക്ച്വലി അതിനൊരു അസ്തിത്വം തന്നെ വരുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനും അസ്തിത്വമില്ല. ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നു, മരങ്ങൾ, മലകൾ, കുന്നുകളൊക്കെ അതൊന്നും ചലിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ അതിൻ്റെ അസ്തിത്വത്തിന് കാരണം അതിനകത്ത് ജീവസത്തയുണ്ട്. ഓഫ്കോഴ്സ് പുറമേ നോക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക എന്താ പറയുക, പ്രകൃതിയുണ്ട്. പ്രകൃതിയും മറ്റുള്ള കോമ്പിനേഷൻസും മൂലകങ്ങളും ഒക്കെ അതൊക്കെ പറയാം. എന്നാൽ അതിലൊരു ഹയർ, അതായത് സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു എലമെൻ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ, ജീവസത്ത വരുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്
പ്രസക്തിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അസ്തിത്വമില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് പ്രഭുജി ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഒന്നിനും വളരാൻ സാധിക്കില്ല എങ്ങനെ ജീവസത്ത ഇല്ലെങ്കിൽ. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ അപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ കോമ്പിനേഷൻ, അതായത് പ്രകൃതിയുടെയും പ്രകൃതി പുരുഷ, ഇതും കുറേ 6 വിഷയങ്ങളിൽ 6 ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരത്തിൽ ഉള്ള 2 കാര്യങ്ങളാണ്. പുരുഷൻ എന്താണ്, പ്രകൃതി എന്താണെന്നുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പോൾ പുരുഷ അഗൈൻ ക്ഷേത്രജ്ഞ 2 തരത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പ്രധാന ക്ഷേത്രജ്ഞ, ആത്മാവ്, ജീവാത്മാവ്. ഇവിടെ പറയുന്നു, ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം അനങ്ങാത്തത്. ഇപ്പോൾ മരങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള ചെടികളും കുന്നും മലയൊക്കെ ആക്ച്വലി അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിന് ആക്ച്വലി അതിൽ ജീവസത്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് അനങ്ങുന്നതും അതിന് വളർച്ചയുണ്ടാവുന്നതൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ്. അപ്പോൾ അത് വെറുതെ ജഡമായിട്ടുള്ള വസ്തുവല്ല. ജഡമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ പ്രകൃതിയും പുരുഷനും കൂടെ കോമ്പിനേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ജീവസത്ത ഇല്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു എലമെൻ്റ് അതിലില്ലെങ്കിൽ വരില്ല, അതിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അസ്തിത്വമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ്, ഇത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള വീക്ഷണം. ശരിയായിട്ടുള്ള വീക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും, ഇനി മുന്നോട്ട് ഭഗവാൻ അത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഇതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഈ ജീവസത്തെക്കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്പിരിച്വൽ നേച്ചറിനെ കുറിച്ച്, പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രത്തിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് പറയുന്നു. നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഭഗവാൻ ചരാചരങ്ങളിലും ഉണ്ടെന്ന്, അല്ലേ, സർവ്വചരാചരങ്ങളിലും ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. സർവ്വചരാചരങ്ങളിലും ഭഗവാൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട്, പ്രധാന ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അതിന് അസ്തിത്വമുള്ളത്. ഇനി ചിലത് നമ്മൾ പറയും, ഇപ്പോൾ മരങ്ങൾ, ചെടികൾ അതൊക്കെ വളരുന്നു, പക്ഷെ അനങ്ങുന്നു. അത് പക്ഷേ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിൽക്കുവാണ്. ജീവജാലങ്ങളെ പോലെ നടക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരെ പോലെ നടക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ അവരിലും ജീവസത്വം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിന് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉള്ളത്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സമം സർവേഷു, അടുത്ത ശ്ലോകം. സമം സർവേഷു ഭൂതേഷു തിഷ്ടന്തം പരമേശ്വരം അവിനശ്യന്തം യാ പശ്യതി സാ പശ്യതി. അടുത്ത ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. സമം സർവേഷു ഭൂതേഷു തിഷ്ടന്തം പരമേശ്വരം വിനശ്യത്സു അവിനശ്യന്തം യ പശ്യതി സ പശ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സമം സർവേഷു ഭൂതേഷു തിഷ്ടന്തം പരമേശ്വരം വിനശ്യൽ സ വിനശ്യന്തം യാ പശ്യതി സ പശ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സമം സർവേഷു ഭൂതേഷു തിഷ്ടന്തം പരമേശ്വരം വിനശ്യത്സു അവിനശ്യന്തം യ പശ്യതി സ പശ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സമം സർവേഷു ഭൂതേഷു തിഷ്ടന്തം പരമേശ്വരം വിനശ്യന്തം ച പശ്യന്തി സ പശ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. സർവേഷു ഭൂതേഷു തിഷ്ടന്തം പരമേശ്വരം വിനശ്യത്സ്വവിനശ്യന്തം യ പശ്യതി സ പശ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സമം സർവേഷു ഭൂതേഷു തിഷ്ടന്തം പരമേശ്വരം വിനശ്യത്വ വിനശ്യന്തം യ പശ്യതി സ പശ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. സമം പശ്യൻ ഹി സർവത്ര സമവസ്ഥിതമീശ്വരം ന ഹീനസ്താത്മാനം തതോ യാതി പരാം ഗതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം മാറിപ്പോയോ? ശ്ലോകം സോറി പ്രഭു. സമം സർവേഷു ഭൂതേഷു തിഷ്ടന്തം പരമേശ്വരം വിനശ്യത്സ വിനശ്യന്തം യ പശ്യതി സ പശ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. സോറി പ്രഭു. നോ പ്രോബ്ലം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം വായിക്കുക ആരെങ്കിലും.
ബാക്കിയുള്ളവരടുത്ത ശ്ലോകം ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു വായിക്കട്ടെ. വായിക്കും. വിവർത്തനം ഭാരതം വൈ ഹി ശ്രീ വെങ്കടേ സഭേ ചരണാരവിന്ദ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. സർവശരീരങ്ങളിലും വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിനോടൊപ്പം പരമാത്മാവിനെ കാണുകയും നശ്വരമായ ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും നശിക്കുന്നില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥമായ കാഴ്ചയുള്ളവൻ. ഭാവാർത്ഥം: ശരീരം അതിന്റെ ഉടമയായ ജീവാത്മാവിന്റെ സുഹൃത്തായ പരമാത്മാവ് തത്സമ്പർക്കം മൂലം ഈ മൂന്നിന്റെയും ബന്ധം മനസ്സിലാക്കി കാണാൻ കഴിയുന്നവനാണ് ജ്ഞാനി. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമുള്ളവരുടെ സഹവാസം കൊണ്ടല്ലാതെ ഈ മൂന്നിനെയും ശരിക്ക് കാണാനാവില്ല. സത്സമ്പർക്കമില്ലാത്തവർ മൂഢരാണ്. അവർ കാണുന്നത് ശരീരം മാത്രം. അത് നശിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം അവസാനിക്കുന്നുവെന്നും അവർ കരുതുന്നു. അതല്ല സത്യം. ദേഹനാശത്തിനു ശേഷവും ജീവാത്മാ പരമാത്മാക്കൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നെന്നും വിവിധ ചരാചരങ്ങളുടെ വടിവെടുത്തുകൊണ്ട് അവർ തുടരുന്നു. പരമേശ്വരൻ എന്ന വാക്ക് ചിലപ്പോൾ വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവെന്ന അർത്ഥത്തിലും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ജീവൻ ശരീരത്തിന്റെ ഉടമയായതുകൊണ്ടും മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് കൊണ്ടുമാണിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ആ നിലയ്ക്ക് ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിന് നാഥനത്രേ. പരമേശ്വരം എന്ന നാമം പരമാത്മാവിന് അനുയോജ്യമാണെന്ന് വാദിക്കുന്നവരും ചിലരുണ്ട്. ഏതു വിധത്തിലായാലും ജീവാത്മാ പരമാത്മാക്കൾ നിലനിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവർക്ക് നാശമില്ല. ഇവരുടെ ശാശ്വതത്വം കാണുന്നവരാണ് സത്യദർശികൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നു പരമാത്മാവിനെ, അതായത് മെച്ചുവറായിട്ടുള്ള ഒരു ആളുടെ വീക്ഷണം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. അതായത് സമം പശ്യൻ ഹി സർവത്ര സമവസ്ഥിതം ഈശ്വരം. അത് എല്ലായിടത്തും ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവിനെ കാണുന്നു. ഓരോ ജീവജാലങ്ങളിലും പരമാത്മാവിനെ നോക്കി കാണുന്നവർ, അവരുടെ വീക്ഷണം ശരിയായിട്ടുള്ള വീക്ഷണമാണ്. ന ഹിനസ്തി ആത്മാനാത്, ശ്ലോകം ഞാൻ മാറിപ്പോയോ? ഓക്കെ, സോറി, അതടുത്ത ശ്ലോകമാണ്. സമം സർവേഷു ഭൂതേഷു തിഷ്ടന്തം പരമേശ്വരം. ഇപ്പോൾ സമം സർവഭൂതേഷു, അതായത് പരമാത്മാവ്, അടുത്ത ശ്ലോകം ഇതുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് ആക്ച്വലി പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പോൾ പരമാത്മാവ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഉണ്ട്. തിഷ്ടന്തം പരമേശ്വരം, അദ്ദേഹം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം പിന്നെ പറയുന്നു വിനശ്യസ്തു അവിനശ്യന്തം, അതായത് നശിക്കുന്നതും നശിക്കാത്തതും. അതാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നശിക്കുന്നതാണോ? അല്ല. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഉള്ളത് നശിക്കുന്ന ശരീരത്തിൽ, അതായത് ഈ പുറമേ കാണുന്ന ശരീരം നശിക്കുന്നു, എന്നാൽ അതിനകത്ത് പരമാത്മാവ് നശിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം. ഇവിടെ പരമേശ്വരം അല്ലെങ്കിൽ പരമേശ്വരൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശിലപ്രഭാജി പറയുന്നുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ ജീവാത്മാവിനെ പരമേശ്വരം എന്ന് പറയുന്നു. ചിലപ്പോൾ പരമാത്മാവാണ് പരമേശ്വരൻ, ചിലപ്പോൾ ജീവാത്മാവ് എന്നുള്ളൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലും ചിലവർ പറയുന്നത് കേൾക്കാം. പ്രഭാജി പറയുന്നത് എന്താണെങ്കിലും പരമേശ്വര ജീവാത്മാവും ആണെങ്കിലും പരമാത്മാവാണ്, ഈ രണ്ടിനും നാശമില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. അത് നമുക്കറിയുന്ന ഒരു ഫിലോസഫിയാണ്. നമ്മൾ 2ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ തൊട്ട് പഠിക്കുന്നതാണത്. അപ്പോൾ ശരീരം മാത്രമേ നശിക്കുന്നുള്ളൂ, ജീവാത്മാവിനും പരമാത്മാവിനും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. യാ പശ്യതി സ പശ്യതി. ഇങ്ങനെ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നവരാണ് ശരിയായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായിട്ട് വീക്ഷണമുള്ളവർക്കാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതായത് ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. അദ്ദേഹം അതേപോലെ നാശമില്ല. ആത്മാവാണെങ്കിലും പരമാത്മാവാണെങ്കിലും നാശമില്ല എന്നുള്ളത് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് ഒരു മെച്ചുവറായിട്ടുള്ളൊരു വിഷൻ. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശീലപ്രഭാജി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ച് അറിയാൻ, അതായത് ശരീരം എന്താണ് എന്നുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും ജീവാത്മാവിൻ്റെ കൂടെയുള്ള പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതും ആ കോമ്പിനേഷനൊക്കെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജ്ഞാനം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത്? എന്തിലൂടെയാണ് കിട്ടുന്നത്? വായിച്ചത് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയൂ.
സമ്പർക്കം സത്സംഗത്തിലൂടെ സമ്പർക്കം, സത്സംഗം, നല്ലൊരു അതായത് അറിവുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ആണ് പ്രഭുപാജി ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ പരമേശ്വര എന്ന് പറയുന്ന ആ പദം ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജീവാത്മാവിനെയും ചിലപ്പോൾ പരമാത്മാവിനെയും പറയുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ എന്താണെങ്കിലും രണ്ടിനും നാശമില്ല, അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നാശം ഇല്ല. ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് പരമാത്മാവിൻ്റെ എന്താ പറയുക, പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ അല്ലെങ്കിൽ അംശമാണ്, അല്ലേ? രണ്ടിനും നാശമില്ല, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം: സമം പശ്യൻ ഹി സർവത്ര സമവസ്ഥിതം ഈശ്വരം ന ഹിനസ്തി ആത്മാനാത്മാനം തതോ യാതി പരാം ഗതിം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സമം പശ്യൻ ഹി സർവത്ര സമവസ്ഥിതമീശ്വരം നാഹിനസ്ത്യാത്മനാത്മാനം തതോ യാതി പരാം ഗതിം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സമം പശ്യൻ ഹി സർവത്ര സമവസ്ഥിതമീശ്വരം നാഹിനസ്ത്യാത്മാനാത്മനാം തതോ യാതി പരാം ഗതിം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി ഒരാളും കൂടെ വായിക്കൂ ശ്ലോകം, ബാക്കി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സമം പശ്യൻ ഹി സർവത്ര സമവസ്ഥിതമീശ്വരം നഹിനസ്ത്യാത്മനാത്മാനം തതോ യാതി പരാം ഗതിം. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിവർത്തനം and ഭാവാർത്ഥം by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. വിവർത്തനം: എവിടെയും ഏതൊരു ജീവിയിലും ഒരേ വിധം കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ ദർശിച്ചാൽ ആ മനുഷ്യൻ സ്വമനസ്സുകൊണ്ട് സ്വയം അധപതിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയാതീതമായ ലക്ഷ്യത്തോട് അയാൾ അടുക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം: ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിതിയല്ല ജീവാത്മാവിന് ഭൗതിക ജീവിതം കൈക്കൊള്ളുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ പരമാത്മരൂപേണ ഓരോ ജീവിയുടെ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്നു എന്നറിഞ്ഞാൽ, അതായത് സർവഭൂതങ്ങളിലും ഈശ്വര സാന്നിധ്യം അനുഭവപ്പെട്ടാൽ ഒരാൾ നാശോന്മുഖമായി മനോഭാവം പൂണ്ട് സ്വയം അധപതിക്കില്ല. മറിച്ച് ക്രമേണ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് മുന്നേറും. സാധാരണ നിലയിൽ വിഷയാസക്തമാണ് മനസ്സ്. പക്ഷെ അത് പരമാത്മാവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാർഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം വീക്ഷണം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. അതായത് എല്ലായിടത്തും പരമാത്മാവുണ്ട്, നശ്വരം നശിക്കാത്ത പരമാത്മാവ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള വീക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു വീക്ഷണം കൊണ്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട്, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സമം പശ്യൻ ഹി സർവത്ര സമവസ്ഥിതമീശ്വരം. അപ്പോൾ പരമാത്മാവ് എല്ലായിടത്തും എല്ലാ ചരാചരങ്ങളിലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തി, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരു വീഴ്ച സംഭവിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർ തതോ യാതി പരാംഗതി, പരമമായിട്ടുള്ള ഗതി. പരാംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള യോഗ്യത നേടുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ അറിവൊക്കെ, ഈ അറിവ് വെറുതെ തിയററ്റിക്കലി മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. ഈ അറിവ് ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് എന്താ പറയുക, പെരുമാറ്റവും കൂടെ വേണം, അല്ലേ? നമ്മൾ ജീവജാലങ്ങളിൽ പരമാത്മാവിനെയും ആത്മാവിനെയും കാണുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു നമ്മൾ തിയററ്റിക്കലി ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയും. പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മളതിനെ ശരിക്കും അത് വിജ്ഞാനമായി മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രയോജനമില്ല. അപ്പോൾ വെറുതെ ജ്ഞാനം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതല്ല കാര്യം. എല്ലാ ചരാചരങ്ങളിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, എല്ലാത്തിലും ഭഗവാന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഔട്ട്ലുക്കേ മാറും. നമ്മൾ മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ കാണുന്നതും മറ്റുള്ള മനുഷ്യരാണെങ്കിലും ആരെയാണെങ്കിലും, ഇനി പോട്ടെ ചെടികളാവട്ടെ മരങ്ങളാവട്ടെ, എന്ത് കാണുമ്പോഴും നമുക്ക് ആ ഒരു ഭഗവാന്റെ പ്രസൻസ് അതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു വീക്ഷണമാണത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ ഇത്രയും
തിയറി നമ്മൾ പഠിച്ചു നോക്കി. ഇതെല്ലാം കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് കണ്ടു ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോകാമെന്നുള്ളത്. അത് വായിച്ചു പഠിച്ചു കാണാണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആവുന്നില്ല. ഉള്ളിൽ അത് വിജ്ഞാനമായി മാറണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു വീക്ഷണം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും ഭഗവാനെ കാണുമെന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറയുവാണെങ്കിൽ വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നെ ബ്രാഹ്മണേ കവിഹസ്തിനി ശൂനി ചെയ്വ സ്വപാക്കേജ പണ്ഡിത സമദർശന അല്ലേ, നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. അപ്പോൾ ആ നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ തിയറിറ്റിക്കലി പഠിച്ചാൽ മാത്രമല്ല, പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മളതിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമായി മാറണം. അപ്പോഴാണത് അതിന് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ അതുവരെ നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു കാണാതെ പഠിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. നമ്മൾ ഭഗവാനെയും പരമാത്മാവിനെ എല്ലായിടത്തും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആളുകളോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും ആളുകളായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോഴും മൃഗങ്ങളുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മൃഗങ്ങളെ കാണുന്ന കാഴ്ചപ്പാട്, മരങ്ങളെയും ചെടികളെയും കാണുന്ന നമ്മുടെ ഔട്ട്ലുക്ക് പോട്ടെ, സർവ്വചരാചരങ്ങളെയും നമ്മൾ നോക്കി കാണുന്നു, ഭഗവാന്റെ പ്രസൻസ് അതിൽ കാണുന്നു. ഇത് വലിയൊരു സ്റ്റേജാണ് ആക്ച്വലി. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് പറയുന്നത് പരംഗതിയും. അല്ലാതെ ഇത് ജസ്റ്റ് തിയറി പഠിച്ചു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട്, ശ്ലോകം കാണാതെ പഠിച്ചു, ഇത് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായില്ല. ഉള്ളിൽ അത് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ധാരണ വരണം. അതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകം. പ്രകൃത്യൈവാച കർമാണി ക്രിയാമാനാനി സർവശഃ യാ പശ്യതി തദാത്മാനം അകർത്താരം സ പശ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 30. പ്രകൃത്യൈവ ച കർമാണി ക്രിയമാണാനി സർവശഃ യ പശ്യതി തദാത്മാനം അകർത്താരം സ പശ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രകൃത്യൈവ ച കർമാണി ക്രിയമാണാനി സർവശഃ യ പശ്യതി തദാത്മാനം അകർത്താരം സ പശ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. വിവർത്തനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം. ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് എന്നും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അറിയുന്നവൻ അത്രേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. ഭാവാർത്ഥം. പരമാത്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭൗതിക പ്രകൃതി നിർമ്മിച്ചതാണ് ശരീരം. അതിനെ സംബന്ധിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ആരുടെയും വരുതിയിലല്ലതാനും. ഒരാൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തും, അത് സുഖത്തിനായാലും ദുഃഖത്തിനായാലും ശരി, ചെയ്യാൻ ശരീരഘടന അയാളെ നിർബന്ധിക്കുകയാണ്. ആത്മാവാകട്ടെ ഈ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതനത്രേ. മുൻജന്മങ്ങളിലെല്ലാം ഉള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെ മുൻനിർത്തി ലഭിച്ചതാണ് ഈ ശരീരം. ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി ശരീരം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ ആ ശരീരം കൊണ്ട് തദനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രായോഗികമായി ആഗ്രഹ നിവൃത്തിക്കുതകുന്ന വിധം പരമപുരുഷൻ ആസൂത്രണം ചെയ്ത ഒരു യന്ത്രമാണ് ശരീരം. ആഗ്രഹങ്ങൾ കാരണമാണ് ദുഃഖിക്കാനോ സുഖിക്കാനോ ഇടവരുന്നത്. മനുഷ്യന് ദുർഘടസ്ഥിതികളെ നേരിടേണ്ടി വരുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ. ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ആധ്യാത്മിക ദർശനം എടുക്കുന്നവർ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിസ്സംഗരായി തീരും. ആ വിധം ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുള്ളവൻ യഥാർത്ഥമായി കാണുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഇവിടെ പറയുന്നു പ്രകൃതി ചൈവ, പ്രകൃതിയാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, കർമ്മങ്ങൾ അല്ലേ. നമ്മൾ പല ആക്ടിവിറ്റീസും ചെയ്യുന്നു അല്ലേ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശരീരം ചെയ്യുന്നു, അത് ശരീരമാണ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് പ്രകൃതിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. യ പശ്യതി തദാത്മാനം അകർത്താരം സ പശ്യതി. എന്നാൽ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്, ജീവാത്മാവ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ശരീരത്തിന് അസ്തിത്വം ഉള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ ചലിക്കുന്നതും കോൺഷ്യസ്നസ് ഉള്ളതും ഒക്കെ ശരിയാണ്. പക്ഷെ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ബാക്കി മനസ്സും ഇവരൊക്കെയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. കാര്യം ഇവിടെ പ്രഭുപാജി പറയുന്ന പോലെ ഒരുപാട് കർമ്മങ്ങൾ, മറ്റുള്ള മുൻജന്മങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കർമ്മങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും മൂലമാണ് ഈ ഒരു ബോഡി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ആഗ്രഹങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ശരീരമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ശരീരം പിന്നീട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്
ശരീരമാണ് പിന്നീട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ജീവാത്മാവ് അകത്തുണ്ട്, ജീവാത്മാവിന് റോളില്ല. ഓക്കെ, ജീവാത്മാവ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും റോളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവാത്മാവിന് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഈ പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ത്രിഗുണങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ആക്ച്വലി ജീവാത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ജീവാത്മാവല്ല അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദി, അതാണ് പറയുന്നത്. കാര്യം ജീവാത്മാ സച്ചിത്താനന്ദമാണ്, ശുദ്ധമാണ്. പക്ഷേ അതിലൊരു കവറിങ് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ജീവാത്മാവ് ആസ് സച്ച് അതിനൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല, നാശവും ഇല്ല, കണ്ടാമിനേറ്റ് ആവുന്നുമില്ല. പക്ഷേ താൽക്കാലികമായിട്ടൊരു, നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ സൂര്യൻ ആകാശത്ത് ഉള്ളപ്പോൾ മേഘങ്ങൾ വന്ന് മൂടുന്ന പോലെ സൂര്യൻ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നില്ല, സൂര്യൻ അവിടെ തന്നെയുണ്ട്. അതേപോലെ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളൊരു കവറിങ് ഉണ്ട് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ. അതാണ് നമ്മൾ കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിലൂടെ. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവ്, അതായത് പല ആൾക്കാരും പറയും, പല ആളുകളും ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആത്മാവ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിന് അർത്ഥമില്ല. ബിക്കോസ് ആക്ച്വലി പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നു. കാര്യം ആഗ്രഹങ്ങളനുസരിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഇംപ്രഷൻസ് എന്താണോ, ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്താണോ, അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രകൃതിയാണ് എല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ടുള്ള എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൻ്റെ അർത്ഥം. അടുത്ത ശ്ലോകം. യഥാ ഭൂതാ പൃഥക് ഭാവം ഏകസ്തം അനുപശ്യതി തഥാ ഏവ ച വിസ്താരം ബ്രഹ്മ സമ്പദ്യതേ തഥാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ ഭൂത പൃഥക് ഭാവമേകസ്തമനു പശ്യതി തഥാ ഏവ ച വിസ്താരം ബ്രഹ്മ സമ്പദ്യതേ തഥാ. ഹരേ നമോ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. യഥാ ഭൂതപൃഥക് ഭാവം ഏകസ്തം അനുപശ്യതി തദ ഏവ ച വിസ്താരം ബ്രഹ്മ സമ്പദ്യതേ തഥാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ അത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ ഭൂത പൃഥക് ഭാവം ഏകസ്തം അനുപശ്യതി തദ ഏവ ച വിസ്താരം ബ്രഹ്മ സമ്പദ്യതേ തഥാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു. രജനി മാതാജി വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം വഴി ശ്രീല പ്രഭാത് കി ജയ്. വിവേകശാലിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ വ്യക്തിഭാവങ്ങളെ കാണുന്നത് നിർത്തുകയും ജീവജാലങ്ങളുടെ ആയുർഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയെന്ന് കാണുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ ബ്രഹ്മധാരണയിലെത്തുന്നു. ഭാവാർത്ഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജീവികളുടെ നാനാവിധ ശരീരങ്ങൾ ജീവാത്മാക്കളുടെ വിഭിന്നങ്ങളായ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നുളവാകുന്നു എന്നും വാസ്തവത്തിൽ ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ലെന്നും കാണുന്നവനത്രേ യഥാർത്ഥദർശി. ഭൗതികതാ സങ്കല്പപ്രകാരം ഒരാളെ ദേവനായും മറ്റൊരാളെ മനുഷ്യനായും ഒരു ജീവിയെ നായായും മറ്റൊന്നിനെ പൂച്ചയായും നാം കാണുന്നു. ഭൗതിക വീക്ഷണമാണത്, ശരിയായ വീക്ഷണമല്ല. ഭേദഭാവനയ്ക്ക് കാരണം ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭൗതിക സങ്കല്പമാണ്. ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ നാശത്തിന് ശേഷം ആത്മാവ് മാത്രമേയുള്ളൂ. ആത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താൽ പല വിധമുള്ള ശരീരങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഇത് ദർശിച്ചവന് ആധ്യാത്മിക വീക്ഷണമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വലുത്, ചെറുത്, മനുഷ്യൻ, മൃഗം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭേദഭാവങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാവുന്ന ഒരാൾ വിശുദ്ധ പ്രജ്ഞനായി തീരും. തന്റെ ആത്മീയ വ്യക്തിത്വത്തിൽ കൃഷ്ണാബോധം വളർത്താൻ അയാൾക്ക് കഴിയും. ആ സ്ഥിതിയിൽ കാര്യങ്ങളെ അയാൾ എങ്ങനെ കാണുന്നുവെന്ന് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ പറയുന്നു, ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ നോക്കി കാണുന്നത്. അതായത് ശരീരത്തെ ശരീരമായിട്ട് കാണുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തെ ശരീരമായിട്ട് കാണുക എന്നുള്ളത്. ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ പ്രഭുപാദി അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു. നായയുടെ ശരീരം, മനുഷ്യരുടെ ശരീരം, ദേവതമാരുടെ ശരീരത്തെ നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു ഇത് വേറെ വേറെ ആളുകളാണ് എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വേറെ. അപ്പോൾ വിഷൻ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ വിഷൻ, ഓക്കെ, ഇത് മൃഗമാണ്, ഇത് ദേവതമാരാണ്, മനുഷ്യരാണ്, ചെടിയാണ്,
വേർതിരിച്ച് കാണുന്നു. അപ്പോൾ അത് ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു വീക്ഷണമല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ വേർതിരിച്ച് കാണുമ്പോൾ അത് ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള വീക്ഷണമാണ്. എന്നാൽ ശരിയായിട്ടുള്ള വീക്ഷണം എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മളത് നോക്കി കാണേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശരിക്കും അതായത് എല്ലാത്തിലും ആ ജീവസത്വത്തെ കാണുവാണെങ്കിൽ, കാര്യം ജീവാത്മാവ്, നമ്മുടെ ശരീരം ടെമ്പററി ആണ് അല്ലേ? നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഇത് പുറമേ ഉള്ളൊരു ഡ്രസ്സ് മാത്രമാണ്. നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇതല്ല, ആത്മാവാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്താണോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കാണേണ്ടത് ചുറ്റും. അതാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ശരീരം ബേസിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഫിലോസഫി അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ അർജുനനോട് കൃഷ്ണൻ ഇത് പറയുന്നതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാര്യം യുദ്ധം ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം മാറി നിൽക്കുവാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാണ് നോക്കിക്കാണേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. നീ പുറമേയുള്ള ശരീരം മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ, എല്ലാവരെയും ജീവാത്മാക്കളായിട്ട് കാണുന്നില്ല. ആക്ച്വലി അങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത്. അവർക്ക് നാശമില്ല, അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാണണം എന്നുള്ളത്. ഇത് ഹൈ ലെവൽ ഓഫ്, ഇത് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുമെന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ എളുപ്പമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല. ഇത് ഹൈ ലെവൽ തന്നെയാണ്, സംശയമില്ല. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മളെല്ലാത്തിനെയും വേറെ വേറെ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ? പക്ഷേ അതിൽ ആത്മാവും ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവിൻ്റെ പ്രസൻസും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും ആക്ച്വൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി. ഇപ്പം നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ഉറുമ്പിനെ കണ്ടാലും ചെറിയൊരു എന്തെങ്കിലും പുഴുവിനെ കണ്ടാലും ആക്ച്വലി നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം. നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ പറയും പുഴുവാണ്, ഉറുമ്പാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ എന്താണ് പാറ്റ, ഈച്ച, ഇതൊക്കെ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഇറിറ്റേഷൻ തോന്നും അവരെ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അല്ലേ? വീട്ടിൽ വരുന്നു, ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ മുകളിലിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കാണുന്നു, ഇവിടെ കാണുന്നു, ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാണുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഈക്വൽ അല്ല, ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു വീക്ഷണമുള്ളവർ ആ ഒരു ശരീരം അല്ല നമ്മൾ കാണുക. പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളെപ്പോഴും ഈ ഒരു ഈച്ചയെ കണ്ട ഈച്ചയായിട്ട് തന്നെ ഈച്ചനെ എങ്ങനെയും ഓടിക്കാൻ നോക്കും വീട്ടിൽ നിന്ന് അല്ലേ? ഈച്ച ഓടിക്കാൻ നോക്കണ്ട എന്നല്ല പറയുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഓർക്കണം, ഇത് ഒരു ടെമ്പററി ശരീരമാണ് അതിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്കും അതേപോലെ ശരീരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, നമ്മളും അതേപോലെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് ഈച്ചയായിട്ടും പൂച്ചയായിട്ടും ഒക്കെ. അന്ന് മനുഷ്യരായിട്ടുള്ളവർ നമ്മളെ കണ്ടിട്ടും ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, ഇത് ഈച്ചയാണ് പൂച്ചയാണെന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു കോൺഷ്യസ്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിലും ആ ജീവസത്ത, ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള ആ ജീവസത്തയെ കാണുവാണെങ്കിൽ, ജീവാത്മാവിനെ നമ്മൾ കാണുവാണെങ്കിൽ, പ്ലസ് ഓഫ് കോഴ്സ് പരമാത്മാവുണ്ട്, ആ ഒരു വീക്ഷണം നമുക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനെയാണ് സ്പിരിച്വൽ വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു വിഷൻ നമുക്ക് വരുമ്പോൾ അതാണ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ എത്ര മുന്നോട്ട് പോകാനുണ്ട് എന്നുള്ളതൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിചാരിക്കും ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊരു വിഷനാണോ നമുക്കുള്ളത് എന്നുള്ളത് ആലോചിച്ചാലും മതി. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകാനുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കിക്കാണുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ശത്രുക്കളില്ല, മിത്രങ്ങളും ശത്രുവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല, മൃഗങ്ങളും, അതാണ് വിദ്യാവിനയ സമ്പന്ന, എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. ഈക്വൽ വിഷൻ എല്ലാവരോടും. അപ്പോൾ ശത്രുതയും സൗഹൃദവും അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാവരോടും ഒരേപോലെ, എല്ലാത്തിനെയും ഒരേപോലെ നോക്കിക്കാണുന്നു. മാത്രമല്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലും ഒരുപാട് ഈ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ക്ലേശങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെയാവും ആ ഒരു വിഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഔട്ട്ലുക്കുള്ള ആൾക്കാർ, ആ ഒരു വിഷനുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവർ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും അവർ കുലുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്നത്. ധീരര്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാജി പറയുന്നതും ഭഗവാൻ പറയുന്നതും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പുലിയെ കാണുമ്പോൾ, സിംഹത്തെ കാണുമ്പോൾ പോയി ആ ജീവാത്മാവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടിച്ചാടിപ്പോയി അതിനെ പോയി കെട്ടിപ്പിടിക്കാനല്ല പറയുന്നത്. പാമ്പിനെ കാണുമ്പോൾ എടുത്ത് കഴുത്തിലിടാനല്ല പറയുന്നത്, ജീവാത്മാവാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അത് ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു വിഷനല്ല. അത് ആക്ച്വലി
ബുദ്ധിയില്ലായ്മയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ. സോ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളതല്ല, പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല. എന്നാൽ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ആ ഒരു വിഷൻ നമുക്ക് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട്, ജീവാത്മാവ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ബോധം നമുക്ക് വേണം എന്നാണ് അതിനെ നോക്കിക്കാണണം. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് അപ്പോൾ ചോദിക്കാം, പാമ്പ് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? പാമ്പിനെ കണ്ടു, നമസ്കരിച്ചു, ദണ്ഡോത്ത് പ്രണാമമൊക്കെ കൊടുത്തു. ചിലപ്പോൾ ദണ്ഡോത്ത് പ്രണാമം കൊടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും പാമ്പ് പേടിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കടിയും കിട്ടും. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയല്ല വേണ്ടതല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കണം. ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പാമ്പിനെ പുറത്തേക്ക് ആക്കാൻ നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം, ഓടിപ്പിക്കാൻ നോക്കുക. ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ പാമ്പിനെ കൊല്ലേണ്ടി വരാറുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് പ്രഭുപാജിയുടെ ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത പ്രഭുപാദ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു ദിവസം ഇതേപോലെ കുട്ടീറിലോ മറ്റോ ഒരു പാമ്പ് കയറി, സർപ്പം, വിഷമുള്ള പാമ്പ്. അപ്പോൾ അതിനെ കണ്ട ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിസൈപ്പിൾസിനോട് പറഞ്ഞു, അതിനെ പാമ്പിനെ കൊന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആക്ച്വലി ഈവൻ നമ്മുടെ പ്രഭുപാദൻ്റെ കുട്ടീറിലേക്കും പാമ്പ് കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴും നമ്മുടെ കുറേ പ്രഭുപാദൻ്റെ ഡിസൈപ്പിൾസ് ആക്ച്വലി അതിനെ കൊന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊല്ലുമ്പോൾ കാര്യം പാമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ചില ജീവികളുണ്ട്, അവരുടെ നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് ഈ എൻവി, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അവർക്ക് നല്ലതും തെറ്റൊന്നും തിരിച്ചറിയില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്. അവരുടെ ആ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ളത്. സോ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ, എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അവിടെ കാര്യം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്, യുദ്ധത്തിൽ ഇപ്പോൾ അർജുനൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ അർജുനൻ കൗരവർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ ശരീരം നശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പാമ്പിനെ കൊല്ലുവാണെങ്കിലും പാമ്പിൻ്റെ ആത്മാവിനൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ഒരു കാര്യം. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മളങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ അർജുനനുള്ളത് എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനാണ്. കാര്യം യുദ്ധം ചെയ്യുക, ഈ എന്താ പറയുക, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളത് അർജുനൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവരുടെ ഈ അധർമ്മികൾ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലോകത്തിന് പ്രശ്നമാണ്. അത് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, അല്ലേ? അതേപോലെ ഒരു ഭക്തരുടെ ഇടയിൽ ഇതേപോലെ അധർമ്മം ഇവിടെ നമ്മൾ പാമ്പിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാര്യം നമ്മളാരും യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് പാമ്പിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ യുദ്ധത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ജീവി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്, ഫൈറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത് തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല നമ്മുടെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ വെറുതെ അതിനെ നശിപ്പിക്കുക, അതിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കൊന്നിട്ട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുക, അതൊന്നും ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. പക്ഷേ നമ്മളെ ആക്രമിക്കാൻ വരുമ്പോൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ആ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഈസ് ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതിന് കർമ്മഫലം വരുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ചിന്ത നമുക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കണം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ സെൽഫിഷ്നെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളതിനെ നശിപ്പിക്കുന്നത്, ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത്, ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിയല്ല. അപ്പോൾ മൃഗാർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അത് തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നേരെ മറിച്ച് നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ആ പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ, അല്ലേ, നമ്മളതിനെ കൊല്ലുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ അത് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. എങ്ങനെയാണോ അർജുനൻ വേണ്ട കാര്യം ഭഗവാൻ പറയുന്നു, യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്, ചെയ്യരുതെന്നല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അല്ലേ? ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ്. അതേപോലെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ. അങ്ങനെ ഇതേപോലെ ഏതെങ്കിലും മൃഗങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ശല്യം ചെയ്യാൻ വരുവാണെങ്കിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ, എന്നാലും നമുക്ക് ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിഞ്ഞു പോകാം. പക്ഷേ ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനാണ്. ഇനി അതല്ല, അങ്ങനെ ഒരു ആക്ഷൻ എടുത്തേ പറ്റൂ എന്നൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ അത് എടുക്കേണ്ടി വരും. പ്രത്യേകിച്ചും ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ജീവികൾ നമ്മളെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കാര്യം അവരത് അറിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നല്ല, അവരുടെ നേച്ചർ അതാണ്. അവരറിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ബിക്കോസ് ആ ഒരു
ആ ഒരു ഗുണത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഗുണങ്ങളാണ് അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്, അല്ലേ? ആ ആത്മാവിന് ഇതായിട്ടൊരു ബന്ധവുമില്ല. സോ ആ ഒരു വീക്ഷണമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. സോ മാക്സിമം നമ്മൾ ചലഞ്ച് ചെയ്യാതിരിക്കുക, ആരെയും ചലഞ്ച് ചെയ്യാതിരിക്കുക. മാക്സിമം നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഒന്നിനെയും ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ്. എന്നാൽ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വേണ്ടി വന്നാലും അത് നമ്മുടെ ആത്മസംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാവുമ്പോൾ അതിന് വേദങ്ങളിലും ശാസ്ത്രങ്ങളിലും അതിനൊരു ലൂപ്പ് ഹോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഈവൻ നമ്മുടെ നോർമൽ ലോ പ്രകാരം തന്നെ ആത്മസംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരാളെ ഇപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, അറിയാതെ ഒരാൾ നമ്മളെ കൊല്ലാൻ വന്നു, നമ്മളെ തിരിച്ച് നമ്മൾ തടയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെൽഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയെങ്കിൽ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കാനുള്ള അധികാരമില്ല ലോ പ്രകാരം. ലോ, ഈ നിയമം നമ്മളെ അതിൽ നിന്ന് ശരിക്കും നമ്മളെ വെറുതെ വിടുന്നു. ശരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഈ നിയമം, അല്ലേ? അപ്പം അതേപോലെയാണ്. സോ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ആകുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ്. പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. സോ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർക്കുക. അതിൻ്റെ അർത്ഥം തോന്നിയ പോലെ ചെയ്യാന്നുള്ളതല്ല എന്നുള്ളത് ഓർക്കണം. ഓക്കെ ഓക്കെ ശ്ലോകം അടുത്തത് നോക്കാം. ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ കഴിയാറായി, ആക്ച്വലി 32 അനാദിത്വാൻ നിർഗുണത്വാത് പരമാത്മായാം അവ്യയഃ ശരീരാസ്ഥോപി കൗന്ദേയ ന കരോതി ന ലിപ്യത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനാദിത്വം അനിർഗുണത്വാത് പരമാത്മയ അവ്യയാ ശരീരസ്ഥോപി കൗന്ദേയ ന കരോതി ന ലിപ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനാദിത്വ നിർഗുണത്വ പരമാത്മായം അവ്യയഃ ശരീരസ്ഥോപി കൗന്ദേയ ന കരോതി ന ലിപ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനാദിത്വ നിർഗുണത്വാത് പരമാത്മായം അവ്യയഃ ശരീരസ്ഥോപി കൗന്ദേയ ന കരോതി ന ലിപ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ശാശ്വതത്വത്തിന്റെ ദർശനം സിദ്ധിച്ചവർക്കറിയാം, അവ്യയനായ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയാതീതനും സനാതനനും പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനുമാണെന്ന്. ഹേ അർജുന, ഈ ശരീരത്തിൽ വാഴുന്നുവെങ്കിലും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഒന്നും അതിനെ ബാധിക്കുന്നതുമില്ല. ഭാവാർത്ഥം. ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തിയിൽ ഒരു ജീവാത്മാവ് പിറന്നു എന്ന് തോന്നിപ്പോവും. വാസ്തവത്തിൽ ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതനാണ്, ജനിച്ചിട്ടുമില്ല. ഭൗതിക ശരീരസ്ഥനാണെങ്കിലും ആത്മാവ് അതീന്ദ്രിയനും സനാതനനുമാണ്. നാശമില്ലാത്തതും സ്വഭാവേന ആനന്ദമയനായ ആത്മാവ് ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാറില്ല. തന്മൂലം ശരീര സമ്പർക്കം കാരണം ചെയ്യാൻ ഇടവരുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ആത്മാവിനെ ബാധിക്കില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു. ഇവിടെ പറയുന്നു അനാദിത്വാൻ നിർഗുണത്വാത്. അതായത് ഇവിടെ ആത്മാവ് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ശരീരമാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അതൊന്നും കൂടെ ഭഗവാൻ എടുത്ത് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആത്മാവിനൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു താൽക്കാലികമായിട്ടൊരു മൂടൽ വരുന്നു എന്ന് മാത്രം ആക്ച്വലി. അല്ലാതെ ആത്മാവ് ഒരു തെറ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യങ്ങളോ ഒരു കർമ്മങ്ങളോ ചെയ്യുന്നില്ല. ശരീരവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷനിലാണ് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശരീരോസ്തോപി കൗന്ദേയ, ശരീരത്തിലിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ന കരോതി ന ലിപ്യതേ, എന്നാൽ ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 33 യഥാ സർവഗതം സൗക്ഷ്മ്യാത് ആകാശം നോപലിപ്യത്തെ സർവത്രാവസ്ഥിതോ ദേഹേ തഥാത്മാ നോപലിപ്യത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യഥാ സർവഗതം സൗക്ഷ്മ്യാത് ആകാശം നോപലിപ്യത്തെ സർവത്രാവസ്ഥിതോ ദേഹേ തദാത്മാ നോപലിപ്യത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം വായിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം മേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ആകാശം സർവവ്യാപിയാണെങ്കിലും അതിന്റെ സൂക്ഷ്മഭാവം മൂലം മറ്റൊന്നിനോടും കൂടിക്കലരുന്നില്ല. അതുപോലെ ബ്രഹ്മഭാവനയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആത്മാവും ശരീരത്തിലിരുന്നാലും അതിനോട് ചേരുന്നില്ല. ഭാവാർത്ഥം: വായുവിനെ വെള്ളത്തിലും ചെളിയിലും മലത്തിലുമെല്ലാം കടന്നുകൂടാം, എങ്കിലും അത് ഒന്നിനോടും കൂടിക്കലരുന്നില്ല. അങ്ങനെ തന്നെ ജീവാത്മാവും വിവിധ ശരീരങ്ങളിൽ ഇരുന്നാലും സൂക്ഷ്മഭാവം മൂലം അവയിൽ നിന്നകന്നു നിൽക്കുന്നു. ഒരു ജീവന് ശരീരത്തോട് എത്രമാത്രം ബന്ധമുണ്ടോ ദേഹനാശത്തിന് ശേഷം എങ്ങനെ വിട്ടുപോകുന്നുവെന്നോ ഭൗതിക ദൃഷ്ടികൾക്ക് കൊണ്ട് കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. ശാസ്ത്രീയമായി സമർത്ഥിക്കാനും ആർക്കും സാധ്യമല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നു. എങ്ങനെയാണോ ആകാശം വേറൊന്നിലും മിക്സ് ചെയ്യാത്തത്, ഒന്നുമായിട്ടും മിക്സ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തോന്നും, പക്ഷേ ആക്ച്വലി സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ ആത്മാവ് ശരീരമായിട്ട് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഒരുമിച്ച് ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് തമ്മിൽ ഒരു മിക്സിങ് നടക്കുന്നില്ല. പ്രഭുപാദി ഉദാഹരണം പറയുന്നു. ഭാവാർത്ഥത്തിൽ വായു എല്ലാത്തിലും പല സാധനങ്ങളുടെയും കടന്നു, വെള്ളത്തിലൂടെയും ചെളിയിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോകും, പക്ഷേ വായു ആക്ച്വലി ഒന്നിലും മിക്സ് ആവുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. അതേപോലെയാണ് ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിലിരിക്കുന്നു, പല ശരീരങ്ങളിലിരിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യ ശരീരം, ദേവതമാരുടെ ശരീരം, മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരം, പക്ഷേ ഒന്നിനും അത് ആ ശരീരമായിട്ടത് കൂടിച്ചേരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. യഥാ, അടുത്ത ശ്ലോകം, യഥാ പ്രകാശതി ഏകാ കൃഷ്ണം ലോകമിമം രവിഃ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രേ തഥാ കൃഷ്ണം പ്രകാശയതി ഭാരത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 34. യഥാ പ്രകാശയത്യേകഃ കൃഷ്ണം ലോകമിമം രവിഃ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രേ തഥാ കൃഷ്ണം പ്രകാശയതി ഭാരത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ പ്രകാശയത്യേകാ കൃത്സ്നം ലോകമിമം രവിഃ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രേ തഥാ കൃത്സ്നം പ്രകാശയതി ഭാരത. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കട്ടെ പ്രഭുജി. വായിക്കൂ. വിവർത്തനം. ഭാരതപുത്ര, സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം. പ്രജ്ഞയെക്കുറിച്ചുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പലതുമുണ്ട്. ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീത സൂര്യനെയും സൂര്യപ്രകാശത്തെയും ഉദാഹരണമാക്കുന്നു. സൂര്യൻ ഒരിടത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെയാണ് ഹൃദയസ്ഥനായ ജീവാത്മകണം ശരീരത്തെ മുഴുവൻ പ്രജ്ഞാഭാസുരമാക്കുന്നത്. സൂര്യപ്രകാശം സൂര്യന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് തെളിവാണെന്ന പോലെ പ്രജ്ഞ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിനും തെളിവാണ്. ശരീരത്തിൽ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ളപ്പോൾ അതിലെങ്ങും പ്രജ്ഞയുടെ പ്രകാശമുണ്ടായിരിക്കും. ആത്മാവ് വിട്ടുപോയ ശരീരത്തിൽ പ്രജ്ഞ ശേഷിക്കയില്ല താനും. ബുദ്ധിയുള്ള ഏതൊരാൾക്കും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഇത്. പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സങ്കലനത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ഒരു ഉൽപ്പന്നമല്ല പ്രജ്ഞ. ജീവാത്മാവിന്റെ ലക്ഷണമാണത്. ഗുണത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രജ്ഞ പരമോന്നത പ്രജ്ഞയോട് തുല്യമെന്നിരിക്കലും അതിന് പരമോന്നതിയില്ല. ഒരു പ്രത്യേക ശരീരത്തിലെ പ്രജ്ഞയ്ക്ക് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലുള്ള പ്രജ്ഞയിൽ പങ്കില്ലെന്നത് തന്നെ കാരണം. വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിന്റെ സുഹൃത്തെന്ന നിലയിൽ സർവ്വശരീരങ്ങളിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാകട്ടെ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ബോധം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഇതാണ് വ്യക്തിഗത പ്രജ്ഞയ്ക്കും പരമോന്നത പ്രജ്ഞയ്ക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. താങ്ക് യു. ഇവിടെ പറയുന്നു എങ്ങനെയാണ് സൂര്യൻ ലോകം മുഴുവനും വെളിച്ചം കൊടുക്കുന്നത്, അതേപോലെ ജീവജാലം, അതായത് ആത്മാവ്, ശരീരത്തിലുള്ള ആത്മാവാണ് ശരിക്കും ആ പ്രജ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് കൊടുക്കുന്നത് ശരീരത്തിന്. അപ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പ്രജ്ഞ ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉള്ളത്, ബോധമുള്ളത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ജഡമായി മാറുന്നു, അല്ലേ? അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പ്രഭുപാദി പറയുന്നു സൂര്യപ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചം എന്ന് പറയുന്നതാണ് സൂര്യൻ ഉള്ളതിൻ്റെ തെളിവ്, അല്ലേ? അതേപോലെ ആത്മാവിൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഈ പ്രജ്ഞ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആളുകൾ ചോദിക്കും ആത്മാവിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത്? ആത്മാവിനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല, പക്ഷേ ആത്മാവ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ട്, പ്രജ്ഞ.
അത് ആക്ച്വലി സിംറ്റമാണ്. ഇപ്പോൾ പനിയുടെ സിംറ്റമാണ് ചൂട് വരിക എന്നുള്ളത്. പനി അല്ലേ, നമുക്ക് പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ നിർണ്ണയിക്കുന്നത്? ചൂട് നോക്കുന്നു, ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിംറ്റമാണ്. അതേപോലെ സോൾ, ആത്മാവ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ സിംറ്റമാണ് ഈ പ്രജ്ഞ, കോൺഷ്യസ്നസ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഈ കോൺഷ്യസ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ജീവജാലത്തിൻ്റെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു തെളിവാണ്. അപ്പോൾ അത് വെറും ഒരു ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി കോൺഷ്യസ്നസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ആത്മാവായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണത്. അത് വെറുതെ വരുന്നതല്ല. പൂർവ്വജി പറയുന്നു അവിടെ. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഈ ഒരു ജീവജാലം അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്, അതായത് ഈ ഒരു കോൺഷ്യസ്നസ്, നമുക്കുള്ള പ്രജ്ഞ എന്ന് പറയുന്നത് പരമമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ സുപ്രീം കോൺഷ്യസ്നസ്സുമായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഭൗതിക തലത്തിലുള്ളതല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം. ഇപ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് ആക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വീണ്ടും പറയുന്നു. ഒന്നുകൂടെ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കിപ്പിച്ച് തരുന്നു. അപ്പോൾ കാര്യം ക്ഷേത്രജ്ഞ എന്ന് പറയുന്ന ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത് അല്ലേ, പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ അത് ഒന്നും കൂടെ ഭഗവാൻ അതിനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആക്ച്വലി. ഇനി ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം, അവസാനത്തെ ശ്ലോകം ഈ ഒരു അധ്യായത്തിലെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നൊരു വ്യക്തി ഈ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്നുള്ള ജ്ഞാനം ഇതിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട്, അതായത് ഫലശ്രുതിയാണ് പറയുന്നത്. ഈ 13ാമത്തെ അധ്യായം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് ഫലം, ശ്രുതി, എന്താണ് ഫ്രൂട്ട്. ക്ഷേത്രജ്ഞയോരേവം അന്തരം ജ്ഞാനചക്ഷുഷ ഭൂതാ പ്രകൃതി മോക്ഷം ച യേ വിദുർയാന്തി തേ പരം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്ഷേത്രജ്ഞയോരേവം അന്തരം ജ്ഞാനചക്ഷുഷാ ഭൂതപ്രകൃതി മോക്ഷം ച യേ വിദുർയാന്തി തേ പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം കൂടെ വായിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം വൈ ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. ശരീരത്തിനും ക്ഷേത്രം, അതിനെ അറിയുന്നവനും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയാണെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനും ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്തെന്നറിയാനും കഴിവുള്ളവർ പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഭാവാർത്ഥം. ശരീരവും അതിന്റെ ഉടമസ്ഥയായ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ വ്യക്തമാക്കപ്പെടുന്ന മുക്തി പ്രക്രിയ ശരിയാവണ്ണം മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പരമലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുവാൻ സാധിക്കും. ഈശ്വരനെ പറ്റി കേൾക്കുവാനും അങ്ങനെ ക്രമേണ ജ്ഞാനം നേടാനും അവസരം നൽകുന്ന സത്സംഗമാണ് വിശ്വാസമുള്ള മനുഷ്യന്റെ പ്രാഥമിക ആവശ്യം. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചാൽ ജഡപദാർത്ഥവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് അയാൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. അത് തന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ ചവിട്ടുപടി. ആധ്യാത്മിക ഗുരു വിവിധ ഉപദേശങ്ങളാൽ ശിഷ്യനെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭൗതിക സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാകുവാൻ സഹായിക്കും. ഉദാഹരണമായി ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൃഷ്ണൻ അർജുനനെ ഉപദേശിച്ച് ഭൗതിക സരണിയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നത് നോക്കുക. ഈ ശരീരം ജഡമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതിനെ 24 മൂലകങ്ങളായി വിശകലനം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഒരു സ്ഥൂലമായ ആവിഷ്കാരമാണ് ശരീരം. മനസ്സും വൈകാരിക പ്രവൃത്തികളും എത്ര സൂക്ഷ്മാവിഷ്കാരങ്ങൾ. ഈ 2 വിഭാഗങ്ങളുടെയും സങ്കലനം ജീവലക്ഷണങ്ങളാണെന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഉപരിയായി ജീവാത്മാവുണ്ട്, പരമാത്മാവുമുണ്ട്. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും രണ്ടാണ്. ജീവാത്മാവിന്റെയും 24 മൂലകങ്ങളുടെയും സംയോഗമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ പ്രവർത്തിച്ചു പോരുന്നത്. ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചഘടനയെ ഇങ്ങനെ ജീവാത്മാവിന്റെയും ഭൗതിക മൂലകങ്ങളുടെയും സംയോജന ഫലമായി കാണാനും പരമാത്മാവിന്റെ സ്ഥിതി അറിയുവാനും സാധിച്ചവർ ആധ്യാത്മിക ലോക പ്രാപ്തിക്ക് അർഹരാകുന്നു. മനനം കൊണ്ട് സാക്ഷാത്കരിക്കേണ്ടവയാണ് ഈ വിഷയങ്ങൾ. ഈ അധ്യായം
ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ സഹായത്തോടെ നിഷ്കൃഷ്ടമായി പഠിച്ചറിയേണ്ടതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന ഭഗവത്ഗീതയുടെ 13-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തിവേദാന്ത വിസ്തീർണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ 13-ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ മനസ്സിലാക്കുന്നവരുടെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഒരു പരമഗതി, അതായത് യേ വിദുർ യാന്തി തേ പരം, പരമമായിട്ടുള്ള ഗതി അവർക്കുണ്ടാവും. അതായത് ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം? ശരീരം എന്താണ്, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞ, 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ഷേത്രജ്ഞ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം, അല്ലേ? ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി അറിവുകൾ എങ്ങനെയാണ്, അതായത് ഈ ഒരു ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്താണ്, ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനുള്ള യോഗ്യത നേടാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദി ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്നാണ്. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൻ്റെ കീഴിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചവിട്ടുപടി. അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാവുന്നു. അങ്ങനെ അവസാനം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനുള്ള യോഗ്യത നേടാൻ സാധിക്കുന്നു. അതാണ് പറയുന്നത്. പ്രഭുപാദി അവസാനത്തെ ലൈനിൽ പറയുന്നത് ഈ ഒരു അധ്യായം ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി പഠിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. കാര്യം ഇതിൽ ഒരുപാട്, ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ വിചാരിക്കും കുറച്ച് ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു വിഷയമാണ്, എന്നാൽ ഫിലോസഫിക്കലാണ്. എന്നാൽ ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തിരിച്ചറിവ് വരേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആത്മാവ്, ശരീരമെല്ലാം നമ്മൾ ആത്മാവാണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു, അത്രയേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ആ ആത്മാവ് പ്രകൃതിയുമായിട്ട് കൂടുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ പിന്നീടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻസാണ് പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ 12-ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ആത്മാവിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുത്തു. ബാക്കി പിന്നെ അതെങ്ങനെ പ്രകൃതിയായിട്ട് കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്, ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതും, പിന്നെ എങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതും എല്ലാം കൂടെ പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് വളരെയധികം ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് കണ്ടംപ്ലേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷനാണ് എന്ന് പ്രഭുപാദി പറയുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൻ്റെ സഹായം വേണ്ടിവരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാര്യം നമ്മളിവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു, കേട്ടു. അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും തിയറി മാത്രമല്ല, ഉള്ളിൽ അത് മനസ്സിലാവുമെന്ന് പറഞ്ഞ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക, വീക്ഷണം വേണം നമുക്ക്. ആ വീക്ഷണം വരണമെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ടേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് പ്രഭുപാദി ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ 13-ാമത്തെ അധ്യായം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇനി 14 ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടി അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. താങ്ക് യു. श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, गौड़ीय गुरु वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे. थैंक यू. हरे कृष्णा.